අංකේ කියන්නකෝ අංකේ. එම්ප්ලොයිස් ට්‍රස්ට් නඩුව කිව්වම හොයන්න බෑ ගොඩක් තියෙනවා. 249. CA RIT 249/2024. ඒකට අනුව මොකද කරන්න එපා කියලා තියෙන්නේ? නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියලා තියෙනවා නැවත දැනුම් දෙන තුරු LTL හෝල්ඩින් එක ඔඩිට් කරන්න ඔට්ටේ ජෙනරල්ට මැදිහත් වෙන්න එපා වගේ කාරණාවක් තමයි. එපා වගේ නෙමෙයි. වගේ කියලා බෑ. කියන්න වාක්‍ය කියන්නකො පුතුමේ. ડોකියුමන්ට් එක කියවන්න. නෑ මට එපා වගේම තියෙන්න බෑ. The decision of the cabinet. Sorry. කියන්න. The decision of the cabinet is a policy decision guided by applicable legal provision. In implementing the same, steps should be taken to ensure that the cabinet decision is brought to the attention of the relevant court dealing with the connected matter, and where necessary permission obtained. In the event LTL Holdings or any other parties acting on its behalf object to such implementation, no steps relating to audit should be taken pending a final decision of such court in this regard. ඔබ්ජෙක්ට් කරොත් විතරයි. ඕකේ. සමත්වා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එන්නේ. හොඳයි. මේ හරි අපි එතන ඔය ලියුම අපිට දෙන්න. ඒ කවුද සංකල්ප දෙන්නේ? ඕක අපිට එවන්න. ඔබතුමියගේ අපිට පිටපතක් සෙක්‍රටරියට ඇඩ්‍රස් කරලා තියෙන්නේ. මේක විශේෂයෙන්ම කරන්න ඕන එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් එක අපි ස්පෙෂලි කරනවා appointed auditor ENY. ඊට අමතරව KPMG වගේ ආයතනත් එක්ක මුළු ගෲප් එකේම ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් ප්‍රොසෙස් එකකුත් යනවා. රටේ නීතියට අනුගත වෙමු. අනුගත වෙලා තමයි කම්පැනිස් ඇක්ට් එක අනුව සර්. නෑනේ. රටේ නීතිය එක නෙමෙයි. හරිනේ? ඔබතුමියට ප්‍රකාශ කරන්න නිදහස තියෙන බව ඇත්ත. හැබැයි ඔබ ආයතනය රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයක් ලෙස මේ ගොඩ නැගිලා තියෙන ආකෘතිය ගත්තම ඒකට තවමත් තියෙන රාජ්‍ය භාගයේ 50ට වැඩි. හරිනේ? ඒතර ඒ වෙනුවෙන් ඔඩිට් කිරීමේ අයිතිය මේ ආයතනට තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔන්න ඔය දක්වා මේ ඔබ ආයතනය ගත්තම අවස්ථා ගණනාවක් උත්සාහ කරලා තියෙනවා මේ ෂෙයා පර්සන්ටේජ් එක අඩු කරන්න. ඒක විගණන ක්‍රියාවලියට ලක් විය යුතුමයි. ඔබතුමීලා විගණනය ඇතුලේ ඒක ඔඩිට් වෙන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ ඔබතුමිය කියන ඔය ප්‍රොකියුමන්ට් ප්‍රශ්න නෙමෙයි. මේ ඔබතුමාගේ අවධානයට ඔබතුමාලා දෙන්නම මේ මෙතුමාලා මේ නීතිපතිට ගොඩක් ගෞරව කරන හින්දා මම මේ කියවන්නේ the cabinet decision on the 9th December 2024 further directs the CEB West Coast Power Limited Holding to facilitate the audit of LTL Holding by the Auditor General. By the letter dated 12 December 2024, LTL Holding has referred to two pending cases related to the auditing of LTL Holdings. CA 249/24 in application that has been filed by the group of petitioners who are seeking writ of mandamus amongst other relief against Auditor General, compelling the Auditor General to carry out his constitutional obligation in the auditing LTL Holding. The Auditor General has indicated to the Court of Appeal that he is willing to do so, but has been prevented from doing so by the other parties, including LTL Holdings. The Commercial High Court case referred to has been filed without naming of the CEB or the Ministry as a party, I think purposely, and appears on the face of it, it is to be collusive action. This is not a joke. This is the by the law. Attorney General ලියන එකක් නේද? Attorney General ලියන්නේ මේ අන්තිම ලියුම. The Supreme Court cases referred to by LTL Holding have been dismissed. However, no order was made by the Supreme Court preventing the Auditor General from auditing LTL Holdings and its subsidiaries. And the Supreme Court did not make any pronouncement on the issue. In the circumstances, the reference to the said cases is irrelevant. දැන් ඔබතුමාගේ කියන ලියුම අර ඉන්ටර්නල් ඔට මහත්මිය කිව්වොත් දුන්නු ලියුම නෙවෙයි. ඒ ලියුම. දැන් එතුමිය කිව්වේ වෙන ආකාරයකට. නෑ ඒක එතුමියට මේ ඔබතුමා හදලානේ කිව්වේ. ඔබතුමා හදලා කිව්වේ. මම ඉතින් මේ ඒගොල්ලන් නෑ නැත්තම් වෙන ඉන්ටර්ප්‍රිට් වෙන අදහසක් එනවා ඒක. නෑ ඒගොල්ලන්ගේ මේ එතුමියගේ ලෙටර් මගේ නෙමෙයිනේ. නෑ නැත්තම් ඔබතුමා හදලා කිව්වා වගේ නෑ මේක දිනේ මේක ඉවරලා තියෙන්නේ මේ confidential and legal privilege Udaya Hemapala, Secretary Ministry of Energy, Gold Road, Colombo 3 by Nirmalan Vigneshwaran. කවද්ද දිනේ කවද්ද මේ සර් ඕකේ ලාස්ට් කරා එක මං කියුවේ නෑ ලාස්ට් කරා විතරක් කියවලා බෑ ලියුමක් කියවන්න ඕනේ
ඔක්කොම පැරග්‍රාෆ් එක. Tamanට වෙන Final වාසි කොටස විතරක් කියවලා හරියන්නේ නැහැ නේ. Conclusion අපි එකට දැන් එන්නට. මේ legal obligation එකනේ. ඔව්. එතකොට මේ 24 December 2024 මේකේ ඔබතුමාලා මේ explain කරනවා meaning must be this කියලා. මොකද මේකේ හරියටම මේක පැහැදිලිලා in the event of editorial holding or any parties acting on its behalf object such implementation no steps related to the audit should be taken pending a final decision of such court in that regard. මේක කියන්නේ auditor general කියලා. To that audit should not be taken pending a final. So you can give any meaning to it. It's not very clear. So Clear, yes. they have interpreted into their favor. Our point is that if you are willing to get it audited by them, why don't you allow the audit? That's a simple. Our problem is that no. Why are you seeking? Why are you going behind the courts and but now you all were giving us explanation how bona fide this is the business. So අපිට මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ ගොඩක් මේ තියෙන පැටලුම් එක්ක the simple thing is our first main problem සභාපතිතුමා is make a dilute in the shares of the CEB. We don't know how it was done. We have a sort of a clear indication. That's one. It is nothing against you all. You all are doing as a private company also, doing a good job also. I am not sometimes agreeable with other members also. That is there. But our problem is why are you all safeguarding and hiding behind a curtain not to get audited? දැන් මේ ඔක්කොම collusive actions නේ. That is been ඕගලම්ම දාපු ඕගලන්ට විරුද්ධවම දාපු actions නේ. එතකොට මේක අයින් කරගත්තොත් එහෙම දැන් මේක audit කරන්න දෙන්න කියන එක තමයි audit මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියන්නේ. So what we suggest to you all is to have a better relationship so you all also can live in dignity and peace. Because මේක නැත්තම් මේ adding මේක මේ secretary යයි මේ cabinet එකටයි secretary to president උයි යවක ලියුමක් කොහමද මෙතුමාලට මේ ලැබෙන්නේ කියන එකත් පොඩි කාටි මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තියෙන ලියුම not copied. It is not copied to the LTL. No. Secretary copy CC to secretary to the president, secretary to the cabinet minister. Again, at least this letter මෙතුමා ළඟවත් නෑ. අපි පාටි එකක් අපිට කොපිලා නැහැ. නෑ කොපියලා නෑ. No, this is by That's interesting. කියන්න මොකක්ද තියෙනවා නම් ඒක කියන්නකෝ හම්බුනේ කොහොමද කියලා. right. They say it was copied to them from නෑ එහෙමනම් ඒකේ අදහස එන්නේ ඇත්තටම මේ එතුමන්ලා Tamanට හිමි නැති ලිපියක් මත පදනම් නෑ මේක එතුමන්ලා කියනවා මිනිස්ට්‍රි එකෙන් එතුමන්ලට මේක ෆෝවර්ඩ් කරා කියලා. ෆෝවර්ඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ සුජි මහත්තයා කියන්නේ WhatsApp කළා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? දාන්න ඒගොල්ලන් කියන්නේ මිනිස්ට්‍රි එකෙන් අහන්න ඕනේ මේ ලේකම්තුමාගෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩි නෝට් එකක් දැම්මම ඔබතුමා හරියටම චෙක් කරන ලේකම්තුමා මෙහෙමයි. ඒක බලන්න වෙනවා. ඔව්. නේ ඒක බලන්න ඕනේ. ඒක ලේකම්තුමා බලලා මේ කෝප් කමිටුවට අවධාරණය කරන්න කොහොමද උනේ කියලා සභාපතිතුමා විනාඩියක් ගන්න. මේක තමයි මම අර කිව්ව සභාපතිතුමා අර ප්‍රශ්නේ තමයි අර කොන්ෆ්ලික්ට් ඔෆ් ඉන්ටරෙස්ට් කියන එක තමයි විශාල ඊටම තියෙනවා. ගරු කොයි සභාපතිතුමා ටයිම් වලට කියන එක හොයාගන්න බෑ ඒකයි වැඩේ. yes. රටේ උත්තරීතර නීතිය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මිසක් සමාගම් පනත නෙමෙයි. ඒක නිසා සමාගම් මේ උත්තරීතර නීතිය ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන වගන්තියේ ක්ලැරිෆිකේෂන් එකේ තියෙන විගණනය කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධ විගණන පනතේ ඒ අනුශාංගික පනතත් එක තමයි ඒක කියව ගන්න වෙන්නේ. එතකොට තමයි අනුකුත් තියෙන අනුශාංගික කාරණා යට වෙන ඒවා යට වෙන්නේ. හරිනේ? ඒතර අපිට ඔබතුමීලගේ පැත්තෙන් මේ ගොඩක් අවස්ථාවල උත්සාහ දරලා තියෙනවා මේ CB එකට අයිති ප්‍රතිශතය අඩු කරගන්න. විවිධ උපක්‍රම. දිගටම කොටස් ප්‍රමාණය අඩු කිරීම හරහාම තමයි සියලු වෙන්නේ. ඔබතුමාලා ණයක් ගත්තොත් ණය ගන්න ට්‍රෙෂරිය සම්බන්ධ කරගන්නවා. ආයි එක ගෙවන්නේ CB එකේ තියෙන කොටස් වලින්. එහෙම තමයි පොදුවේ යන්නේ. එද මේ දිහා බැලුවම පොදුවේ දැනෙන එක. ඔබතුමාලාට ඒක දැනෙනවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ CB එකට අයිති කොටස් ටික සම්බන්ධව නිශ්චිත විගණනයක් කරන්න ඕන. හරිනේ?